கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கல்வி கடன் for all degree students இந்த எபிசோட்ல எல்லா நேஷனலைஸ்ட் மற்றும் பிரைவேட் பேங்க்ஸில் அனைத்து டிகிரி மாணவர்களும் எவ்வாறு கல்வி கடனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை பற்றி நாம் பார்க்கலாம். ஸ்டடீஸ் இன் இந்தியா எஜுகேஷன் லோன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க எந்த டிகிரி படிக்க விரும்பினாலும் நீங்கள் படிக்க போற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்ரூவல் பெற்றதாக இருக்க வேண்டும். யுஜிசி, ஏஐசிடிஇ மற்றும் ஐஎம்சி அல்லது கவர்மெண்ட் இதில் ஏதாவது ஒன்றில் அப்ரூவல் பெற்ற இன்ஸ்டிடியூஷனில் நீங்கள் படிக்க வேண்டும். மாணவர்களே, நீங்கள் எஜுகேஷன் லோன் அப்ளை பண்ணுவதற்கு வித்யலட்சுமி போர்ட்டல் வழியாகத்தான் அப்ளை பண்ண முடியும். அந்த போர்ட்டல் www.vidyalakshmi.co.in. மாணவர்களே, நீங்கள் கூகுளில் போய் vidyalakshmi.co.in என சர்ச் செய்யும் போது இந்த வித்யலட்சுமி போர்ட்டல் டிஸ்ப்ளே ஆகும். இப்பொழுது இந்த வித்யலட்சுமி போர்ட்டல் என்னன்னு பார்ப்போம். வித்யலட்சுமி is a first of its kind portal for students seeking education loan. This portal has been developed under the guidance of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Department of Higher Education, Ministry of Education and Indian Banks Association IBA. மாணவர்களே, நீங்கள் பார்த்தீர்களா? Ministry of Finance, Ministry of Education and Indian Banks Association இந்த மூன்றின் வழிகாட்டுதலில் தான் இந்த வித்யலட்சுமி போர்ட்டல் எஜுகேஷன் லோனுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க எஜுகேஷனல் லோன் அப்ளை பண்ண வேண்டுமானால் வித்யலட்சுமி போர்ட்டல் வழியாக தான் அப்ளை பண்ண வேண்டும். அதற்கு நீங்க அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டும். You must register on the portal first to apply the loan. இதுதான் new user registration page. Guidelines for registering on Vidyalakshmi portal, அதாவது email, enter a valid email ID. All the communication will be sent on this email ID only, through this email ID only. Eligibility for education loan. Education loan granted to Indian nationals for pursuing higher education in India or abroad where admission has been secured. அதாவது education loan பெறுவதற்கு இந்திய குடிமகனாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும். இந்த லோனை இந்தியாவில் படிப்பவர்களும் பெற்றுக்கொள்ளலாம், வெளி நாடுகளில் படிப்பவர்களும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். Interest rate for education loan. Kindly refer in bank's portal for interest rates of education loan for latest rate of interest apply. Students, நீங்க எந்த பேங்க்ல எஜுகேஷன் லோன் அப்ளை பண்ண விரும்புறீங்களோ அந்த பேங்க்ல உள்ள போர்ட்டல்ல என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுத்திருக்காங்களோ அதுதான் உங்க எஜுகேஷன் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட். செக்யூரிட்டி ஃபார் எஜுகேஷன் லோன் up to rupees 7.5 lakhs, only parent or guardian as co-borrower, no collateral security or third party guarantee. Above rupees 7.5 lakhs, parent or guardian as co-borrower and tangible collateral security. Students, tangible collateral security na நீங்க ஒரு லேண்ட் அல்லது ஒரு பில்டிங் ஏதாவது ஒரு அசெட்டை நீங்க செக்யூரிட்டியா கொடுக்குது. மார்ஜின் ஃபார் எஜுகேஷன் லோன் up to rupees 4 lakhs nil, above rupees 4 lakhs 5% for studies in India. Expenses covered for educational loan, fees payable to college and hostel fees. மாணவர்களே, நீங்கள் காலேஜில் பே பண்ண ஃபீஸ் மற்றும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் இதெல்லாம் இந்த எஜுகேஷன் லோன்ல கவர் ஆகுது. Checklist of documents to be submitted along with duly filled loan application form. Students, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து டாக்குமெண்ட்ஸும் நீங்கள் லோன் அப்ளை பண்ணுகிற அப்ளிகேஷன் கூட கொடுக்க வேண்டியவை. அது மார்க் ஷீட் ஆஃப் 10th 12th graduation, entrance exam result, proof of admission to courses, offer letter, admission letter or ID card if available, schedule of expenses for the courses, KYC documents, bank statement, passbook of last 6 months, passport size photograph of student, parent, co-borrower, guarantor, 1 copy each, assert liability statement of co-applicant, guarantor, applicable for loans above rupees 7.5 lakhs. Checklist of documents to be submitted along with duly filled loan application form. For salaried persons, latest salary slip, form 16 or latest IT return. For other than salaried person, business address proof if available, latest IT returns if applicable. Students, இந்த பேஜில் உள்ள டாக்குமெண்ட்ஸ் எதற்குன்னா
நீங்கள் லோன் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் மைனர், அதனால் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்கள் கூட கோ பாரோவராக இருப்பாங்க. அவங்க சேலரிடு பர்சனாக இருந்தால் அவங்களுடைய லேட்டஸ்ட் சேலரி ஸ்லிப் மற்றும் ஃபார்ம் 16 அல்லது லேட்டஸ்ட் ஐடி ரிட்டர்ன் இது கொடுக்கணும். அதர் தேன் சேலரிடு பர்சனாக இருந்தால் பிஸ்னஸ் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் அல்லது லேட்டஸ்ட் ஐடி ரிட்டர்ன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்க வேண்டும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் த லாஸ்ட் 6 months ஆஃப் பேரண்ட், கார்டியன் ஆர் கேரண்டியர் இது இதில் வைக்கணும். கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி உள்ளவங்க சேல்ஸ் டீட் காப்பி வைக்கணும். பெர்மனன்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் பேன் கார்டு காப்பி வைக்கணும். ஆதார் கார்டு காப்பி வைக்கணும். ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி அண்ட் அட்ரஸ் இல்லை பாஸ்போர்ட், டிரைவிங் லைசன்ஸ், ப்ரூஃப் ஆஃப் பொசிஷன் ஆஃப் ஆதார் நம்பர், voters ID card, job card issued by NREGA, letter issued by the National Population Register. Students, educational லோனுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இனி இந்த vidyalakshmi.co.in இந்த இதில் எப்படி நம்ம லோன் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு உள்ளதை பார்ப்போம். அதுக்கு 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதில் போய் உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேணும். அதுக்கு ஒரு மாடல் இங்கே காட்டியிருக்கோம். நேம், ஃபோன் நம்பர், உங்கள் இமெயில் அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்து நீங்கள் ஐ அக்ரி அதை டிக் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் கொடுக்கணும். இப்போ அக்கௌண்ட் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு உங்களுக்கு வரும். அதில் நீங்கள் அப்போ மெயிலில் உங்கள் மெயிலில் போய் நீங்கள் அந்த உங்களுக்கு ஒரு மெயில் வந்திருக்கும், அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும். பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதில் அக்கௌண்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு இருக்கும். அப்போ நீங்கள் இதில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டீங்க. இனி நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணா ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு இருக்கும். அதில் போய் நீங்கள் கொடுத்த இமெயில் அட்ரஸ், பாஸ்வேர்டு கொடுக்கும்போது நீங்கள் உள்ள லாகின் பண்ணி போயிடலாம். போய் நீங்கள் லோன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு உள்ளதை கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ண அப்புறம் சர்ச் அப்ளை ஃபார் லோன், அதில் நீங்கள் சர்ச் பை அப்படின்னு பார்த்து உங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பேங்க் எதுன்னு பார்த்து அதை என்ட்ரு பண்ணி வைக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் லொக்கேஷனில் உள்ளதை நீங்க செலக்ட் பண்ணிடணும். அப்புறமா ஃபில் அப் காமன் எஜுகேஷன் லோன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அதை எடுத்து அதை கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணி அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன், பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன், ப்ரெசன்ட் பேங்கர் டீடைல்ஸ், கோர்ஸ் டீடைல்ஸ், காஸ்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் டீடைல்ஸ், அப்டேட்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க கொடுத்து அப்லோட் டாக்குமெண்ட்ஸ் நேரமாக சொன்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணி அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த எஜுகேஷன் லோன் கிடைப்பதில் சந்தேகம் இருக்கலாம். அதாவது கேன் ஐ கெட் எஜுகேஷன் லோன் வித்தவுட் செக்யூரிட்டி, செக்யூரிட்டி இல்லாமல் எனக்கு எஜுகேஷன் லோன் கிடைக்குமா அப்படின்னு சந்தேகம் இருக்கலாம். அப் டு 4 lakhs உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி இல்லாமல் எஜுகேஷன் லோன் கிடைக்கும். கேன் ஐ ரீபே எஜுகேஷன் லோன் ஏர்லி? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இஎம்ஐ பீரியடுக்கு முன்னால் இந்த லோனை கட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் கட்டலாம். அதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு காசு ஏதாவது கிடைச்சா நீங்க கட்டலாம். அப்படி கட்டும் போது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ரீபேமெண்ட் ஹாலிடே, மொராட்டோரியம் பீரியட், அதாவது உங்களுக்கு வந்து 12 months ஆஃப் ரீபேமெண்ட் ஹாலிடே இருக்கு. அதாவது நீங்க பிஇ கோர்ஸுக்காக வேண்டி லோன் எடுத்திருக்கீங்கன்னா அதை முடித்து 1 year உங்களுக்கு ரீபேமெண்ட் ஹாலிடே. அதுக்கப்புறம் ரீபேமெண்ட் வில் கமென்ஸ் 1 year ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த கோர்ஸ் ஆர் 6 months ஆஃப்டர் செக்யூரிங் எ job. Loan to be repaid in 15 years after the commencement of repayment. Thank you.